मुझे लग नहीं रहा था इतनी जल्दी खड़ी हो जाऊंगी, बट मैं तो आई थिंक 2 दिन पहले से ही, तीसरे दिन मैं चल रही थी यहाँ पर, अपनी एक्टिविटीज़ करनी शुरू कर दी थी मैंने। क्या प्रॉब्लम क्या थी स्टार्ट में? पेन आ रहा था और बीपी शूट कर रहा था। एक्चुअली मुझे बीपी की प्रॉब्लम है नहीं, ज़्यादा नहीं, 160-70 में रह रहा था। तो यहीं पर डॉक्टर आशीष हैं, मेरी सिस्टर का बेटा ही है, तो उसने मुझे बोला कि आप एक ईसीजी करवा लीजिए। तो वो मैंने करवाई, उसमें थोड़ा सा डिफेक्ट था। फिर उसने बोला कि आप ऐसे करो, इको करवाओ। ये मैंने दिल्ली से ही करवाए सब। फिर मैंने इको करवाया तो उसमें और प्रॉब्लम दिखी, होल का पता चला। फिर मैं अगले दिन बाई चांस मेरा यहाँ का वेकेशन का प्रोग्राम था ही, तो मेरी टिकट्स कंफर्म पहले से ही थी, तो 28 को मैं यहाँ आ गई थी। यहाँ मैंने काफ़ी हॉस्पिटल्स में पता किया, डिस्कशंस की कि क्या है क्या नहीं। कोई कहता था कि ये जस्ट एंजियोग्राफी से ही ठीक हो जाएगा, फिर कोई कह रहा था नहीं सर्जरी होगी। तो सारी अच्छी तरह से डिस्कशंस करने के बाद वापस दिल्ली चली गई थी कि वहाँ जाके भी, क्योंकि वही माइंड में, जैसे यहाँ के लोगों के माइंड में है कि अमृतसर तो छोटा शहर है, दिल्ली में ही हो सकता है। मुझे भी यहाँ पर कई लोग जैसे बात करते हैं, तो वहाँ गई तो वहाँ मैंने मेदांता में एंजियोग्राफी करवाई है। तो वहाँ के डॉक्टर्स ने भी मुझे ये बोला कि सर्जरी ही इसका एक वो है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता सर्जरी के बिना। तो मैंने उनको बोला थोड़ा टाइम डाल के करवा लेती हूँ, बट उन्होंने बोला अभी ही करवानी पड़ेगी क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं आप डाल सकते इसको। अगर ये राइट टू लेफ़्ट हो गया सर्कुलेशन तो फिर आपके लिए ख़तरनाक हो जाएगा। फिर 3 दिन में डिसाइड किया, मैंने अपनी यहीं पर सिस्टर और मेरे ब्रदर इन लॉ हैं डॉक्टर राकेश शर्मा, उनसे बात की। पता तो उन सबको हम लोग डिस्कशंस करके ही चल रहे थे। तो उन्होंने बोला कि यहीं कॉर्पोरेट, क्योंकि यहाँ मैं पहले विज़िट करके गई थी, तो उनको इन पर काफ़ी ट्रस्ट था और मुझे भी लगा क्योंकि सारे इक्विपमेंट्स देखे, सब कुछ देखा। और वैसे भी जब मैं पहले 15 दिन यहाँ अमृतसर में डॉक्टर से मिल रही थी और मैं दिल्ली में भी मिली हूँ, मेरे हस्बैंड ने भी गंगाराम में भी पता किया, मेदांता में तो मैं खुद गई, तो सेम जो मेडिसिन ये लोग प्रिस्क्राइब कर रहे थे, जो बोल रहे थे, सब कुछ वही वो बोल रहे थे। फिर वो माइंड में आया कि जब एक जैसा ही है तो फिर यहाँ ही क्यों नहीं, ये मेरा अपना घर है यहाँ पर, तो मायका है मेरा यहाँ पर, तो इसीलिए डिसाइड किया कि यहाँ पर। कैसा कोऑपरेशन रहा स्टार्ट से लेकर अब तक, सर्जरी के बाद भी डॉक्टर साहब की पूरी टीम का? बिल्कुल, वो तो बहुत ज़रूरी है और मैं अभी वही थैंक यू कह ही रही थी इनको कि आपका स्टाफ, आपका जो भी है, ये हेल्पर्स, इवन डॉक्टर्स, सब इतने कोऑपरेटिव हैं कि मैं लग नहीं रहा था मैं इतनी जल्दी खड़ी हो जाऊंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सर की वेरवा की जी पेशेंट ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿਟ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਸਰ। मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देना। मिसिज पूजा मेहता 50 ईयर ओल्ड लेडी है, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹਾਰਟ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਉਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੇਦ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਛੇਦ ਜਮਾਂਦਰੂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਿੰਪਟੋਮੈਟਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਪਟੋਮੈਟਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਲਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਕਰੀਬ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਹ ਚੜ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਬਾਜੂ 'ਚ ਪੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਥ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਣਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੋਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ASD ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਐਟਰਲ ਸੈਪਟਲ ਡਿਫੈਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਛੇਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਛੇਦ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਜਨ ਸੀ ਉਹ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਕਾਰਡਿਕ ਸਰਜਰੀ ਜਿਸ 'ਚ ਦਿਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਾਈਪਾਸ ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਡਿਕ ਸਰਜਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਾਰਡਿਕ ਸਰਜਰੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀਤਾ, ਸੇਮ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਉਹ ICU 'ਚ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਇਲਾਜ ਕਰੀਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ।
ਸਰ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੇਮ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਅਗਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 7 ਦਿਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। सैटरडे को सर्जरी ਸੈਚਰਡੇ ਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਫਰਾਈਡੇ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਫਿਰ ਸਕਣਗੇ easily? ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀਲੀ ਚੱਲ ਫਿਰ ਸਕਣਗੇ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਲਟ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਬੈਲਟ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਟਰਨੋਟਮੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਟਰਨਮ ਕੱਟ ਕੇ ਹਾਰਟ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਬੈਲਟ ਲਗਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਬੈਲਟ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਚੱਲ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮੋਸ਼ਨ ਸਭ ਕੁਝ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਖਾ ਪੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਕੱਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ 2-4 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਓਪੀਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਤੇ ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਪਰੇਟ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਬੈਟਰ ਹੈਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ। ਹਸਪੀਟਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਬਟਾਲਾ ਰੋਡ। ਠੀਕ ਹੈ।